Good morning, student. Myself, Praful Munkar. Today is our lecture number 3 of the Advanced Mechanics. In the previous lecture, we will study about the legendary transformation and some basic theorem. Today's lecture, we will study about the behavior of the differentials under the legendary transformations. Okay. In this topic, in this behavior of the differential under the legendary transformation, we consider the function f of a two variables x and y. This is our function f of two variables x and y. If we take the differentials, then we get df equals to, by using the chain rule, del f by del x into dx plus del f by del y into dy. We put del f by del x equals to u and del f by del y equals to v, then we get df equals to u dx plus v dy. This is our equation number 1, where u equals to del f by del x and v equals to del f by del y. Assume that it is a convex in x. इथे काय करू आपण, ॲझ्युम करू जे फंक्शन आहे तुमचं हे कॉन्वेक्स फंक्शन आहे फॉर ऑल वाय, सो दॅट वन मे परफॉर्म द लेजेंडरी ट्रान्सफॉर्मेशन इन एक्स विथ यू अँड द व्हेरिएबल कॉन्जुगेट टू एक्स. आता बघा, एक्स काय करतोय आपण, एक कॉन्वेक्स फंक्शन ॲझ्युम करतोय. कॉन्वेक्स फंक्शन ॲझ्युम करतोय त्यामुळे काय झालं, आपण त्यावरती लेजेंडरी ट्रान्सफॉर्मेशन, हे जे लेजेंडरी ट्रान्सफॉर्मेशन परफॉर्म करू शकतो. हेच आपण इथे म्हटलेलं आहे, इफ वी ॲझ्युम दॅट x is a convex function for all y, so that one may perform the legendary transformation x आणि y या दोन पैकी जर एखादा फंक्शन जर तुमचं कॉन्वेक्स फंक्शन असेल तर त्यापैकी त्या दोन पैकी एक फंक्शन हे लेजेंडरी ट्रान्सफॉर्मेशन हे जे ऑपरेशन आहे परफॉर्म करू शकतं, बरोबर. सो दॅट वन मे परफॉर्म द लेजेंडरी ट्रान्सफॉर्मेशन इन एक्स विथ यू अँड द व्हेरिएबल कॉन्जुगेट टू एक्स. ओके, सिन्स द न्यू इंडिपेंडंट व्हेरिएबल इज यू and the differential dx and dy devolves to du and dy. आता जर आपण लेजेंडरी ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय करतो तर एक्स हा चेंज होईल यू मध्ये समजा. ओके, तर आपल्याला न्यू इंडिपेंडंट व्हेरिएबल मिळेल यू अँड द डिफरन्शियल जे आहेत आपले dx आणि dy हे पण चेंज होतील. कशात चेंज होतील, du आणि dy मध्ये चेंज होतील. म्हणजे आपण इथं म्हणता येईल, सिन्स द न्यू इंडिपेंडंट व्हेरिएबल इज यू अँड द डिफरन्शियल्स dx and dy devolves to du and dy. Now we consider the equations or a functions g of u comma y equals to f minus ux. हे एक फंक्शन कन्सिडर केलं आहे आपण, g of u comma y equals to f minus ux. If we differentiate this, if we take the differentials of the above function, we get dg equals to df minus d of ux. And if we and we take the value of df from equation number 1 and we put as u dx plus v dy minus and differentiate this function with respect to the by using the product rule. Therefore we get u function as it is derivative of the second function, that is the dx, plus second function as it is derivative of the first function. म्हणजे आपल्याला dg ची व्हॅल्यू काय मिळाली इथून, u dx प्लस v dy मायनस u dx प्लस x du. याला जर सॉल्व केलं तर आपल्याला काय मिळेल, बाय सिम्प्लिफिकेशन वी हॅव dg इक्वल्स टू v dy मायनस x du. याला जर रिअरेंज करून लिहिलं तर आपल्याला मिळेल dg equals to minus x du plus v dy, and this is our equation number 2. Now we consider the function g is a function of u and y variable. Consider the g which is a function of u and y, and if we take the differential, then we get dg equals to, by using the chain rule, dg equals to del g by del u into du plus del g by del y into dy. Okay, now by comparing the equation number 2 and 3, we get x equals to minus del g by del u and v equals to del g by del y. Therefore we can say that the function g of u comma y is called a legendary transformation of the function f of x comma y, where only independent variable x is replaced by variable u. Okay, this is our behavior of the differentials under the legendary transformation. Now we see the definition of the degree of freedom. What is the degree of freedom? सर्वांना माहिती आहे, BSc मधून तुम्ही शिकून आलेले आहेत की डिग्री ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय असते. डिग्री ऑफ फ्रीडम म्हणजे एखादी जर सिस्टीम असेल तर त्या होल सिस्टीमला डिफाईन करण्यासाठी मिनिमम लागणारे एलिमेंट, त्या मिनिमम एलिमेंटला आपण डिग्री ऑफ फ्रीडम म्हणत असतो. ओके, डेफिनेशन बघून घेऊ, त्यानंतर एक्झाम्पल देईलच मी तुम्हाला. द नंबर ऑफ इंडिपेंडंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाय द पोझिशन ऑफ द सिस्टीम completely are called the degree of freedom. काय म्हणते डिग्री ऑफ फ्रीडम, एखादी जर सिस्टीम असेल
एखादी जर सिस्टीम असेल त्या सिस्टीमला डिफाईन करण्यासाठी रिक्वायर्ड असलेले मिनिमम क्वांटिटीज ज्या एकमेकांवरती डिपेंड नसल्या पाहिजे, इंडिपेंडंट क्वांटिटीज, तर मिनिमम इंडिपेंडंट क्वांटिटीजला आपण म्हणत असतो डिग्री ऑफ फ्रीडम. एक्झाम्पल बघू. अ पार्टिकल मुव्हिंग अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन. एखादा जर पार्टिकल घेतला आपण, समजा ही एखादी स्ट्रेट लाईन आहे आणि हा एखादा पार्टिकल आहे. हा पार्टिकल या स्ट्रेट लाईनकडे मूव्ह होते आणि हे आहे त्याचं ओरिजिन. ओके, तर डिग्री ऑफ फ्रीडम किती राहील? हा पार्टिकल एका लाईनने मूव्ह होत आहे, म्हणजे ह्या पार्टिकलचं जे पोझिशन आहे ते कशाने आपण डिनोट करणार आहे? डिस्टन्सने डिनोट करणार आहे. आणि डिस्टन्स किती क्वांटिटी झाली आहे? एक क्वांटिटी झाली. म्हणजे ही जी सिस्टीम घेतली आपण, द मुव्हिंग पार्टिकल मुव्हिंग अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन, ही जी एक सिस्टीम घेतली, या सिस्टीमचं डिग्री ऑफ फ्रीडम काय झालं मग? एक झाला. का बरं एक झाला? कारण की त्या सिस्टीममधला जो पॉईंट आहे त्या पॉईंटचं पोझिशन दर्शवण्यासाठी किंवा पूर्ण सिस्टीमला डिफाईन करण्यासाठी फक्त आपल्याला एका इंडिपेंडंट क्वांटिटीचे रिक्वायरमेंट आहे, ते म्हणजे झाले डिस्टन्स. त्यामुळे या सिस्टीमचे डिग्री ऑफ फ्रीडम काय झाली तुमची? 1 झाली. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. अ सिम्पल पेंडुलम ऑल्सो हॅव अ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. एखादा जर सिम्पल पेंडुलम घेतला आपण, हा झाला तुमचा सिम्पल पेंडुलम. ठीक आहे, असं तो परफॉर्म करतोय. हा झाला तुमचा समजा सिम्पल पेंडुलम. तर या सिम्पल पेंडुलमची जी पोझिशन आहे, ती पोझिशन दर्शवण्यासाठी आपल्याला कोणत्या कोणत्या डिग्री ऑफ फ्रीडमची, कोणत्या कोणत्या इंडिपेंडंट क्वांटिटीची आवश्यकता आहे? बघा, ही जे डिस्टन्स आहे, हे डिस्टन्स काय राहील तुमचं? कॉन्स्टंट राहील. हे डिस्टन्स तुमचं कधी वाढणार नाही, काहीच होणार नाही. ते डिस्टन्स तुमचं काय राहील? कॉन्स्टंट राहील. फक्त चेंज काय होणार आहे? जो हा अँगल थीटा आहे, हा अँगल थीटा फक्त चेंज होईल. ओके, हा अँगल थीटा चेंज होईल. म्हणजे या पेंडुलमची जी पोझिशन आहे ती पोझिशन दाखवण्यासाठी आपण थीटा या इंडिपेंडंट क्वांटिटीचा यूज करू शकतो. ठीक आहे, तर ही जी सिस्टीम आहे तुमची सिम्पल पेंडुलमची, ही सिम्पल पेंडुलमची सिस्टीम सांगण्यासाठी आपल्याला थीटा जो आहे तो एक इंडिपेंडंट क्वांटिटी, आपण त्या थीटावरून पेंडुलमची कुठली पण पोझिशन सांगू शकतो. म्हणजेच टोटल जी सिस्टीम आहे ती आपण थीटा इंडिपेंडंट क्वांटिटी थीटाचा यूज करून डिफाईन करत आहे. म्हणजेच या जी सिस्टीम आहे तुमची सिम्पल पेंडुलमची, या सिम्पल पेंडुलमच्या सिस्टीमला किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे? 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे. सिम्पल घ्या चहाचं उदाहरण. चहा करताना आपल्याला चहापत्ती, साखर आणि दूध लागतो. ठीक आहे, मिनिमम रिक्वायरमेंट या 3च गोष्टीची आहे. 3च गोष्टीची रिक्वायरमेंट असल्यामुळे तर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ चहा किती होईल तुमचा? 3 होईल. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ जनरलाइज कोऑर्डिनेट. Any n quantities which completely determine the position of the system. पुन्हा वाचतो डेफिनेशन जनरलाइज कोऑर्डिनेटची. Any n quantities which completely determine the position of the system with n degrees of freedom are called generalized coordinate of the system. ठीक आहे, एखादी सिस्टीम जर मोशनमध्ये असेल, टू डिफाईन द स्टेट ऑफ द सिस्टीम मिनिमम कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड. एखादी सिस्टीम घेतली आपण, ठीक आहे, एखादी सिस्टीम घेतली आपण, ही सिस्टीम जर मोशनमध्ये आहे, ती मोशनमध्ये असलेल्या सिस्टीमला, त्या टोटल सिस्टीमला डिफाईन करण्यासाठी मिनिमम किती कोऑर्डिनेट लागतात आपल्याकडे? मिनिमम किती कोऑर्डिनेट लागतात? त्या कोऑर्डिनेटला आपण म्हटलं आहे जनरलाइज कोऑर्डिनेट. बघा, एखादी जर सिस्टीम असेल, ती सिस्टीम जर मोशनमध्ये असेल, ती सिस्टीम जर मोशनमध्ये असेल आणि त्या सिस्टीमचं जर स्टेट आपल्याला जर डिफाईन करायची असेल, टू डिफाईन द स्टेट ऑफ द सिस्टीम ऑफ द system, to define the state of the system, the minimum coordinate is required. This minimum coordinate is called as the generalized coordinate. ठीक आहे, बघा पुन्हा वाचतो एकदा डेफिनेशन. Any n quantities which completely determine the position of the system with n degrees of freedom are called as the generalized coordinate of the system. Okay, and this generalized coordinate is denoted by q's. The generalized coordinate is denoted by q's. They are denoted by q's such that q1, q2, q3 या टाईपमध्ये पण आपण डिनोट करू शकतो, किंवा qy where I belongs to 1 to n, where I belongs to 1, n, म्हणजे 1 to n पर्यंत त्या आयचा आपण कोणता पण नंबर घेऊ शकतो. म्हणजेच या जनरलाइज कोऑर्डिनेटला आपण काढू शकतो. जनरलाइज कोऑर्डिनेट आणि डिग्री ऑफ फ्रीडम दोन्ही वेगळ्या क्वांटिटी आहेत. ओके, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मायनस नंबर ऑफ कन्स्टेंट. नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जेवढे असले त्यामधून जर आपण कन्स्टेंट जर मायनस केले तेव्हा आपल्याला काय मिळते? जनरलाइज कोऑर्डिनेट मिळत असते. ठीक आहे, द क्वांटिटीज qy डॉट इक्वल्स टू dqy बाय dt आर टर्म ॲज द जनरलाइज व्हेलॉसिटी. द जनरलाइज व्हेलॉसिटीची पण डेफिनेशन इथे सांगितली आहे तुम्हाला. द क्वांटिटीज qy डॉट इक्वल्स टू dqy बाय dt आर टर्म ॲज द जनरलाइज व्हेलॉसिटीज. जर आपण जनरलाइज कोऑर्डिनेटचा टाइम डेरिव्हेटिव्ह जर घेतला, जे जनरलाइज कोऑर्डिनेट आहे आपला qy,
या क्यू आयचं जर आपण टाईम डेरिव्हेटिव्ह जर घेतला म्हणजेच डी बाय डी टी जर घेतला, या डी क्यू आय बाय डी टीला आपण म्हणत असतो जनरलाइज व्हेलॉसिटी. काय म्हणत असतो? जनरलाइज व्हेलॉसिटी. आणि ही जी टर्म आहे याला रीड कसं करायचं आहे? द टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द जनरलाइज व्हेलॉसिटी इज इक्वल्स टू द टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द generalized coordinate are called as the generalized velocity. Next, the definition is the cyclic coordinate. First, I read the definition of the cyclic coordinate. Okay, a coordinate or a variable which does not appear in the Lagrangian L is called a cyclic or ignorable coordinate. असा कोऑर्डिनेट जो लॅग्रॅन्जियन मध्ये आपल्याला दिसत नाही, अशा कोऑर्डिनेटला लॅग्रॅन्जियन मध्ये आपल्याला दिसत नाही किंवा लॅग्रॅन्जियनने इग्नोर केलेला कोऑर्डिनेटला आपण काय म्हणत असतो? सायक्लिक कोऑर्डिनेट म्हणत असतो. या सायक्लिक कोऑर्डिनेटलाच तुम्ही वेगळ्या शब्दात इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट पण म्हणता. अ कोऑर्डिनेट ऑर अ व्हेरिएबल विच डज नॉट अपियर इन द लॅग्रॅन्जियन यल इज कॉल्ड ॲज अ सायक्लिक ऑर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट. आता बघा, हे एखादं आपल्याकडे लॅग्रॅन्जियन आहे. ओके, हे आपल्याकडे लॅग्रॅन्जियन आहे. लॅग्रॅन्जियन इज द फंक्शन ऑफ द थ्री क्वांटिटीज, that is the generalized coordinate, generalized velocity and the time. If we take the Lagrangian of the two function, that is the generalized velocity and the time. इथं काय केलंय आपण, जो हा जनरलाइज जो कोऑर्डिनेट आहे त्याला इग्नोर केलाय, त्याला लॅग्रॅन्जियन मधून काढून टाकलेलं आहे. तर त्या क्यू आयला आपल्याला म्हणायचं आहे सायक्लिक कोऑर्डिनेट. तो लॅग्रॅन्जियन मध्ये दिसतोय का? या लॅग्रॅन्जियन मध्ये दिसत नाही आहे. म्हणजे आपण या कोऑर्डिनेटला काय केलेलं आहे? इग्नोर केलेलं आहे किंवा काढून टाकलेलं आहे किंवा इलिमिनेट केलेलं आहे. या इलिमिनेट करणाऱ्या कोऑर्डिनेटला आपण काय म्हणत असतो? सायक्लिक कोऑर्डिनेट म्हणत असतो. आता बघा, हे जर फंक्शन घेतलं आपण लॅग्रॅन्जियन यल इक्वल्स टू यल ऑफ क्यू वाय डॉट कॉमा टी, हे जर फंक्शन घेतलं, ह्या फंक्शनचा जर आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतला विथ रिस्पेक्ट टू क्यू वाय, विथ रिस्पेक्ट टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट, म्हणजे काय मिळेल आपल्याला? डेल यल पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द लॅग्रॅन्जियन विथ रिस्पेक्ट टू द जनरलाइज कोऑर्डिनेट. आता हे जे लॅग्रॅन्जियन आहे, हे लॅग्रॅन्जियन जनरलाइज कोऑर्डिनेटचं फंक्शन आहे का? नाही आहे. म्हणून लॅग्रॅन्जियनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू द जनरलाइज कोऑर्डिनेट काय मिळेल आपल्याला? 0 मिळेल. समजलं का बरं 0 आलं? तर डेल एल बाय डेल क्यू आहे. कारण की जो हा लॅग्रॅन्जियन आपण कन्सिडर केलेला आहे, हा लॅग्रॅन्जियन जनरलाइज कोऑर्डिनेटचा फंक्शन नाही आहे. लॅग्रॅन्जियन जनरलाइज कोऑर्डिनेटवर डिपेंड नाही आहे. त्यामुळे लॅग्रॅन्जियनचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू द जनरलाइज कोऑर्डिनेट हा काय आला आपला? 0 आलेला आहे. म्हणजेच जो सायक्लिक कोऑर्डिनेट असेल, त्या सायक्लिक कोऑर्डिनेट असेल तर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द लॅग्रॅन्जियन जर आपण घेतला त्या सायक्लिक कोऑर्डिनेट सोबत, तर आपल्याला ते पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह इक्वल्स टू 0 मिळते. इथं जर आपण क्यू आय हा जर सायक्लिक कोऑर्डिनेट जर कन्सिडर केला, if we consider qi is a cyclic in the Lagrangian, it implies that the del L by del qi equals to 0. समजलं का? del L by del qi equals to 0 का बरं घेतला? ही झाली तुमची सायक्लिक कोऑर्डिनेटची डेफिनेशन. वेअर L is the Lagrangian is the t minus v, that is the kinetic energy minus the potential energy. ओके, आता जनरलाइज मोमेंटम बघण्याच्या आधी आपण नोट बघून घेऊ, न्यूटोनियन मोमेंटम वगैरे बघून घेऊ. ठीक आहे. आता बघा, न्यूटोनियन मोमेंटम म्हणजे काय असते? न्यूटोनियन मोमेंटम म्हणजे कॅनॉनिकल मोमेंटम, अँग्युलर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम, त्याला आपण न्यूटोनियन मोमेंटम म्हणत असतो. मोमेंटमचा फॉर्म्युला सर्वांना माहिती आहे. काय असते फॉर्म्युला मोमेंटमचा? P equals to mv. P equals to mv, where m is the mass of the body and v is the velocity of the body. ठीक आहे. बट t म्हणजे काय कन्सिडर करताय आपण? T equals to the kinetic energy. काय असते फॉर्म्युला कायनेटिक एनर्जीचा? कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला असते हाफ mv स्क्वेअर. हा काय असतं? कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला असते. इथे बघा लिहिलेलं आहे मी, P that is the momentum which is equals to mass into the velocity. But we know that the formula of the kinetic energy equals to the 1/2 mv square. But या v square ला आपण काय लिहू शकतो? Velocity is the rate of change of the displacement म्हणू शकतो. म्हणू शकतो. ठीक आहे. सॉरी, ते नंतर बघू. t equals to 1/2 mv स्क्वेअर आहे आपला. याचा जर आपण पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घेतला विथ रिस्पेक्ट टू v, तर काय मिळेल आपल्याला? dt by dv इक्वल्स टू 1/2 m इंटू 2v मिळेल. m तर कॉन्स्टंट राहील, विथ रिस्पेक्ट टू v घेत आहे तर आपण 1/2 इंटू m हा कॉन्स्टंट राहील, त्यामुळे तो ॲज इट इज बाहेर येईल. आणि v स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल विथ रिस्पेक्ट टू v. काय मिळेल आपल्याला? 2v मिळेल. 2 जर हा कॅन्सल झाला तर आपल्याला dt by dv ची व्हॅल्यू मिळेल m इंटू
व्ही. आणि या इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 2ला जर आपण कम्पेअर केलं तर पी इक्वल्स टू म्हणजेच मोमेंटम इक्वल्स टू आपल्याला काय लिहिता येईल, द पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द कायनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द व्हेलॉसिटी. काय लिहिता येईल आपल्याला, मोमेंटम इक्वल्स टू द पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द कायनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द व्हेलॉसिटी. ओके, बट आपल्याला व्हेलॉसिटीला काय लिहू शकतो आपण, व्हेलॉसिटी इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टन्स. काय लिहू शकतो आपण व्हेलॉसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट किंवा डिस्टन्स आपण असं म्हणत असतो. ठीक आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स म्हणजे डी एक्स बाय डी टी आपण घेतो, डी एक्स बाय डी टी. आणि या डी एक्स बाय डी टीलाच काय लिहू शकतो मी, व्ही इक्वल्स टू एक्स डॉट लिहू शकतो. बस सेम इथे व्हीच्या ठिकाणी काय लिहिलं आहे मी, एक्स डॉट लिहिलेलं आहे. म्हणजे आपल्याला पी म्हणजेच मोमेंटम काय मिळालेलं आहे इथून, पी इक्वल्स टू डेल टी बाय डेल एक्स डॉट मिळालेलं आहे. वेअर टी इज द कायनेटिक एनर्जी, पी इज द मोमेंटम अँड एक्स डॉट इज द velocity. X dot means time derivative of the displacement with respect, time derivative of the displacement, it means that it is a velocity. ठीक आहे. इन कंपोनंट फॉर्म द मोमेंटम्स इज डिफाईन ॲज, आता बघा तुमची जर सिस्टीम 3 डायमेन्शनल असेल, तर त्यासाठी कायनेटिक एनर्जी कशी होईल तुमची, टी इक्वल्स टू 1/2 m एक्स डॉट स्क्वेअर प्लस वाय डॉट स्क्वेअर प्लस झेड. बघा जर तुमची सिस्टीम ही 3 डायमेन्शनल असेल तर तुमची जी कायनेटिक एनर्जी आहे ती कशी असेल, टी इक्वल्स टू 1/2 m एक्स डॉट स्क्वेअर प्लस वाय डॉट स्क्वेअर प्लस झेड डॉट स्क्वेअर. हे 3 कंपोनंट मिळेल तुमची कायनेटिक एनर्जी तयार होईल ऑफ द सिस्टीमची. ठीक आहे, तर त्यासाठी कंपोनंट वाईज मोमेंटम काय मिळेल तुम्हाला, फॉर द एक्स एक्सिस तुम्हाला मिळेल एक्स इक्वल्स टू, फॉर द एक्स एक्सिस तुम्हाला मिळेल पी एक्स इक्वल्स टू एम एक्स डॉट. फॉर वाय एक्सिस the momentum along with the y axis equals to my dot. The momentum along with the z axis is equals to pz equals to mz dot. Okay, mz dot. Second note point is the word generalized momentum induces a linear momentum and angular momentum of the particle. जर जनरलाइज मोमेंटमची आपण डेफिनेशन पाहणार आहे ते लिनियर मोमेंटम आणि अँग्युलर मोमेंटम हे ज्या 2 टर्म आहे त्या इंड्यूस करतं. ओके, अँड द लॅग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, सर्वांना माहीतच आहे, तुम्ही क्लासिकल मेकॅनिक्स हा पूर्ण पेपर शिकून आले आहेत, तर त्यामध्ये लॅग्रेंजियन इक्वेशन तुम्ही सॉल्व केलेलंच असेल. तर लॅग्रेंजियन इक्वेशनचं आपल्याकडे इक्वेशन आहे, लॅग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ द मोशन इज गिवन बाय, अँड द थर्ड नोट पॉईंट इज द लॅग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द generalized momentum minus the partial derivative of the Lagrangian with respect to the generalized coordinate equals to 0. म्हणजे आपलं इक्वेशन मिळाले d by dt of del L by del QI dot minus del L by del QI equals to 0. याला रेट कसं करायचं आहे, टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द जनरलाइज मोमेंटम मायनस द पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द लॅग्रेंजियन विथ रिस्पेक्ट टू द जनरलाइज कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0. आता आपण बघू जनरलाइज मोमेंटमची डेफिनेशन. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द जनरलाइज मोमेंटम. फर्स्ट द मोमेंटम म्हणजे काय होते, बघा, द फोर्स ऑर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मोशन. एखादी बॉडी जर मोशनमध्ये असेल तर त्या बॉडीची फोर्स, त्या बॉडीवर लागणारा फोर्स किंवा त्या बॉडीची स्पीड याला आपण काय म्हणत असतो, मोमेंटम म्हणत असतो. ठीक आहे, द जनरलाइज मोमेंटम is defined as the term del L by del QI dot is called as the generalized momentum and it is denoted by PI. आता इथं बघू ही del L by del QI dot आलं कुठून. We know that what is the Lagrangian L equals to T minus V. What is the Lagrangian L equals to T minus V. We take the Lagrangian L equals to T minus V. If we differentiate this Lagrangian with respect to QI dot, then we get del L by del QI equals to del T by del QI minus del V by del QI. But the velocity component is the function of, जो velocity component आहे तुमचा हा कशाचा फंक्शन असतो, हा फंक्शन असतो फक्त जनरलाइज कोऑर्डिनेटचा. velocity is the function of only the generalized coordinate. वेलॉसिटी हा कशाचा फंक्शन असतो, फक्त जनरलाइज कोऑर्डिनेटचा. म्हणजे तो इंडिपेंडंट असतो कशावरती, QI डॉटवरती हा इंडिपेंडंट असतो. त्यामुळे वेलॉसिटीचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू द QI डॉट काय मिळेल तुम्हाला, 0 मिळेल. का बरं 0 मिळालेला आहे, कारण की जो वेलॉसिटी हा फंक्शन आहे फक्त तुमचा
जनरलाइज कोऑर्डिनेटचा सॉरी. देअरफॉर डेल व्ही बाय डेल क्यू आय डॉट इक्वल्स टू आपल्याला काय मिळेल, इथे 0 मिळेल. आणि ही जर व्हॅल्यू आपण इथे पुट केली तर आपल्याला काय मिळेल, डेल एल बाय डेल क्यू आय डॉट इक्वल्स टू डेल टी बाय डेल क्यू आय डॉट. काय मिळेल आपल्याला, डेल एल बाय डेल क्यू आय डॉट इक्वल्स टू डेल टी बाय डेल क्यू आय डॉट. But this del t by del qi dot equals to pi. Therefore we have pi equals to del L by del qi dot, and this term is called as the generalized momentum. The term, the partial derivative of the Lagrangian with respect to the qi dot is called as the generalized momentum, and it is denoted by pi. Therefore the generalized momentum is also called as the canonical momentum or the conjugate momentum associated with the qi, that is the generalized coordinate. आलं लक्षात. Now we see the conservation theorem for the generalized momentum. आता आपण थेरम बघूया, एक conservation theorem for the generalized momentum. The statement of the theorem is the generalized momentum corresponding to the conjugate to a cyclic coordinate is conserved. Conserved म्हणजे कॉन्स्टंट असणे, ठीक आहे. जनरलाइज मोमेंटम विथ द हेल्प ऑफ द सायक्लिक कोऑर्डिनेट. दर जनरलाइज मोमेंटम काय असते, कॉन्झर्व्ड असते. केव्हा कॉन्झर्व्ड असते, जेव्हा त्यामध्ये सायक्लिक कोऑर्डिनेट असेल. इट मीन्स दॅट द जनरलाइज मोमेंटम इज कॉन्झर्व्ड इफ द सायक्लिक कोऑर्डिनेट इज प्रेझेंट इन द लॅग्रेंजियन. काय सांगायचं आहे आपल्याला या थेरममध्ये, जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्जुगेट टू अ सायक्लिक कोऑर्डिनेट इज कन्झर्व्ड. जर तुमच्या लॅग्रेंजियनमध्ये जर सायक्लिक कोऑर्डिनेट प्रेझेंट असेल तर तुमचा जो जनरलाइज मोमेंटम हा कॉन्झर्व्ड असतो. कॉन्झर्व्ड म्हणजे कॉन्स्टंट असतो. ओके. लेट कन्सिडर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आय बी अ सायक्लिक कोऑर्डिनेट इन द लॅग्रेंजियन. आपण कन्सिडर करू, आपल्याला हेच प्रूव्ह करायचं आहे की लॅग्रेंजियनमध्ये जर सायक्लिक कोऑर्डिनेट असेल तर जो आपला जनरलाइज मोमेंटम आहे कॉन्झर्व्ड असतो. तर आपल्याला त्या आधी काय करावं लागेल, लॅग्रेंजियनमध्ये एक सायक्लिक कोऑर्डिनेट कन्सिडर करावं लागेल. करू कन्सिडर. लेट कन्सिडर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आय बी द सायक्लिक इन द लॅग्रेंजियन. देअरफॉर आता हा सायक्लिक आहे तर या सायक्लिक आहे म्हणजे हा लॅग्रेंजियनमध्ये येणार नाही. देअरफॉर द पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द लॅग्रेंजियन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू आय इक्वल्स टू आपल्याला 0 मिळेल, कारण की त्यामध्ये तो प्रेझेंटच नाही आहे. म्हणजे इथं मिळेल आपल्याला डेल एल बाय डेल क्यू आय इक्वल्स टू 0. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. ओके. द जनरलाइज मोमेंटम इज गिवन बाय जनरलाइज मोमेंटम आपण आधीच्या डेफिनेशनमध्ये बघितले. जनरलाइज मोमेंटम काय असते, जनरलाइज मोमेंटम इज गिवन बाय पी आय इक्वल्स टू डेल एल बाय डेल क्यू आय. This is our equation number 2. But we know that the Lagrangian equation of motion, काय असतं Lagrangian equation of motion? The time derivative of the generalized momentum minus the partial derivative of the Lagrangian with respect to the generalized coordinate equals to 0. This equation असते आपला d by dt of the del L by del qi dot minus del L by del qi equals to 0. आता इथे बघा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आणि इक्वेशन नंबर 3 वरून जर आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केलं तर आपल्याला काय मिळेल, from equation 1 and 2 and equation number 3 becomes d by dt of pi equals to 0. इथे बघा del L by del qi dot ची व्हॅल्यू आपण पुट करू शकतो. पुट केली जर आपण p तर मिळेल आपल्याला d by dt of pi मायनस del L by del qi. आता qi काय आहे तुमचा सायक्लिक कोऑर्डिनेट आहे, म्हणजे तो लॅग्रेंजियनमध्ये प्रेझेंट नाही आहे. त्यामुळे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द लॅग्रेंजियन विथ रिस्पेक्ट टू द जनरलाइज कोऑर्डिनेट काय मिळेल, 0 मिळेल. इक्वल्स टू 0 देन इक्वल्स टू 0. यावरून आपल्याला मिळेल टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द पी आय इक्वल्स टू 0. आता डेरिव्हेटिव्ह इक्वल्स टू 0 आहे म्हणजे पी आय काय झाला तुमचा, जो जो जनरलाइज मोमेंटम आहे तो काय झाला तुमचा, कॉन्स्टंट होईल. यावरून आपण सांगू शकतो द जनरलाइज मोमेंटम पी आय इक्वल्स टू कॉन्स्टंट. आणि हेच आपल्याला शो करायचं होतं की जनरलाइज मोमेंटम काय असते, कॉन्झर्व्ड असते. केव्हा कॉन्झर्व्ड असते, जेव्हा लॅग्रेंजियनमध्ये काय प्रेझेंट असतो तुमचा, सायक्लिक कोऑर्डिनेट प्रेझेंट असतो. Thus the generalized momentum Pi corresponding to the cyclic coordinate is conserved. It means that the generalized momentum is conserved if the cyclic coordinate is present in the Lagrangian. Okay. Today's lecture is end here. Thank you.